وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله محمد عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيد رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله محمد عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا للعقول السالمة ولا القلوب العالمة يا الله بها يا الله بها فانقلوا بهم معازمة وبصدق يا جازمة فهي إليها يا الله بها دعوة عجيبة ما بكمسة الخاتمة يا ربنا يا ربنا ألطف بنا واغفر لنا يا الله بها يا الله بها يا الله خاتمة واختم بخير إننا إبانا يا مطمئن بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة فالموت آت عن قريب كل له منه نصيب بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة من كان دان أو نسيم فهو مصيبة عامة بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ثم إذا مت تقوى غسلك وكفنك
بحسن الخاتمة وشيعك والحدث وسر تجيب فخامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا رب بكل يا معين إذا رشا عظم الجبين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة واختم إلهي باليقين من قبل لوم اللائمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دنيا كما هي للممر وإنما هي للممر الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فافكر وأمعن في النظر ولا تكن كالسائمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا رب وكسبنا كل زلل يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا رب ما معنا وكسبنا كل زلل يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لكن لنفسك أمل تحيي العظام مرة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة قد حان حين الانتقال والعمر والهب في ضلال لكني أرجو ذا الجلال بجاه والي الفاطمة يا الله يا الله بحسن الخاتمة بجاه والي الفاطمة بحسن الخاتمة بجاه والي الفاطمة بحسن الخاتمة بجاه والي الفاطمة والقبول مستر اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك واسرف عبادك الشجرة والعجب وإمام الطيبة والهرم آخر ومنبع العلم والعلم والحكمة والإكرام أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا ربي وكرما وتعظيما فرحة ومحبة وبرا ورضي
وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Nggak kelihatan. Apa-apa. Nggak kebaca. Kita Nggak kebaca. pakein. Nggak bisa. Enggak apa-apa. Nggak kebaca. Enggak apa-apa. Kasih kacamata. Plus ini. Nanti. Iya. وقال رضي الله عنه قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعني به قال وقال رضي الله عنه لا يزيد الإنسان شيئا يفعله دالا على قدره شواء على الحليم عبد الرحمن المشهور صار عين تريد والآن متنا خادم تريد. وقال شوال الكريم هذه مكسورة أسوة في العلم أسوة بالعمل والراغب أولادكم وكل فرغ في هذه البلاد سوء مسؤول بالأكيد الصدر يخاطبونه عملا في بلادنا يريدون إليه مراد. الفاتحة قبل تمام الرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة أحمد بن ياسر الفقيه محمد بن علوي العدروس ثم إلى ابن الأكبر ثم إلى حضرة حبيبنا عمر بن حسن سلمان الحاج أحمد المكرم بن كينج أحمد الغزالي محلي ثم إلى حضرة كي شاطر بن حسن الحبيب شيخان محمد أقطع بلاتان عمر بلقيس محمد الغزالي حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه لا يظن الإنسان شيء بايق له بلاش دال على قدر تعبك. سيد الحبيب عبد الرحمن المشهور صار عين تريم الآن من مننا خدم تريم ألقيناه ألقيناه. Al-Imam Alwi bin Syahab berkata, yang semoga Allah ridha kepada beliau, la yadhunnu insan syai' bayaga lahu balash. Orang mengira segala sesuatunya bakal terjadi dengan gratis. Enggak. Dalla ala qadri ta'abik, semuanya menurut kadar capeknya engkau. Engkau mau sampai kepada Allah, capek dulu. Mencintai Allah, capek dulu. Mencintai Rasulullah, capek dulu.
Nggak ada semuanya gratis. Capek dulu, capek. Jangankan jadi ulama, jadi santri aja capek. Bagaimana jadi ulama? Kullun ala qadri ta'ab. Dalam satu ungkapan Al-Habib Umar menyatakan kullun ala qadri safa wal iktida. Semuanya itu menurut kadar sucinya hati. Jalan sana sini sekutang, Masya Allah capek gitu. Dia bawa gelendotan sana kesini sekutang, capek. Meningkat Allah kasih, tapi lantaran capeknya, kesungguhan dia mau berhasil. Akhirnya dia punya gerobak namanya ketoprak. Dan ini bukan Jawa. Kalau Jawa ada ketoprak Jawa. Ya, ketoprak Jawa itu nggak bisa dimakan. Tapi kalau ketoprak Cirebon bisa dimakan. Dan itu ketoprak makanan khas Eyang Prabu Siliwangi. Ya. Jadi ketoprak itu makanan khas Eyang Prabu Siliwangi. Makanya Eyang Prabu Siliwangi, makanya Eyang Prabu Siliwangi itu suka ketoprak. Di antara ciri khas ketoprak itu pakai putih, itu bawang putih khas. Capek dia punya gerobak ketoprak, mangkal dia. Mangkalnya dia karena dari capeknya dia kan, dari satu kampung ke kampung, tapi tetap dia sabar. Makanya kan sering dikatakan man sabar dhafar. Barang siapa yang sabar, beruntung dia. Sabar aja dulu. Kita baru berapa tahun sih zikiran? Kita baru berapa tahun sih salawatan, udah mau hasil. Diketawain malaikat. Iya, baru zikiran, baru salawatan, mau hasil. Sementara banyak mereka orang kafir saja, hasil setelah pengorbanan. Orang kafir. Kita seharusnya mudah, tapi harus juga berkorban. Kan sering kalau misalnya kita belajar di mana kita berada, manjadda wajad. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia dapat. Hampir anak SD, anak ibtidaiyah maksud saya, hafal tuh. Karena di kelas bacanya manjadda wajad. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Jadi ketika kita belum mendapati, kita hitung diri kita, apakah kita sudah bersungguh-sungguh. Jadi Habib Alwi di sini menyatakan nggak ada segala sesuatunya di alam dunia ini gratis. Semuanya menurut kadar capek. Tadi saya bilang, mempunyai gerobak dan mempunyai pelanggan setia, ketoprak namanya, itu ketoprak. Harus sabar. Bagaimana kalau jadi seorang ulama? Sabarnya harus lebih banyak daripada ketoprak. Betul gak ketoprak? Maksudnya kok betul gak ketoprak? Ya ketoprak aja begitu. Semuanya harus bermula dari sebuah nol besar. 1, hitungan 2, 3, 4 dan berikutnya. Gak ada orang yang hasil tanpa sebuah hitungan. Mereka para waliullah capek. Mereka para ulama capek. Kita nggak ada bandingan sedikit pun. Ibaratnya kita sebagai debu sendalnya mereka aja, kita sebagai debu dari sendalnya mereka nggak sebanding. Kita debu dari sendalnya mereka nggak sebanding.
Kalau kita nggak sebanding dengan debu yang berada di bawah sendalnya mereka, bagaimana kita jadi sendalnya? Nggak ada bandingannya. Oh nih, saya nih paling bandingan saya dengan ulama, ya saya sekukunya. Jangan sekuku. Debu dari sendalnya aja nggak sebanding. Sendalnya ulama kan bawahnya ada debu. Itu masih lebih istimewa debu yang ada di sendal ulama dibanding kita. Jadi kan sombong tuh kita terkadang. Kalau kita mengatakan saya emang nggak ada apa-apanya dari sekukunya ulama. Bukan kuku. Debunya ulama aja lebih istimewa daripada debu kita, daripada kita bahkan. Syuhadal Habib Abdurrahman Al-Masyhur Sara'in Tarim. Coba lihat halaman 28. Ketemu. Syuhadal Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Syuh, lihat. Lihat. Syuhadal Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Coba lihat Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Coba lihat siapa Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Sara'in Tarim, beliau menjadi Ainu Tarim, matanya Tarim. Gelar. Salah satu wali yang ada di Tarim itu mempunyai gelar Ainu Tarim. Saking meliputi Tarim dalam pandangan beliau, itu namanya Ainu Tarim. Ada satu riwayat mengatakan tidak disebut dengan Ainu Tarim kecuali mampu untuk menghitung apa yang ada di Tarim. Termasuk debu-debu Tarim tahu. Siapa yang masuk ke Tarim? Muhammad Ghazali. Tahu dia. Oh, kapan dia masuk, kapan dia berangkat, kapan dia belajar, kapan dia tidur, tahu. Bukan hanya Muhammad Ghazali, Ghazali Muhammad mungkin. Atau bapaknya, atau siapa, tahu semuanya. Maklumat yang datang dari Allah, ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya disebut dengan Ainu Tarim. Tidak disebut dengan Ainu Tarim kecuali dia sudah menghitung jumlah yang ada di Tarim. Yang ada di Tarim. Jangankan si manusia yang ada di Tarim, debu yang ada di Tarim mampu dihitung. Debu. Allahu Akbar. Sampai sebegitu keilmuan yang dimiliki oleh Ainu Tarim. Selepas dari Ainu Tarim Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur itu berada Ainu Tarim di Al-Habib Alwi bin Syahab. Semeninggal Habib Alwi bin Syahab ke anaknya Habib Muhammad bin Alwi bin Syahab. Meninggal anaknya Habib Muhammad, yaitu gurunya Habib Umar, guru futuhnya Habib Umar. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Syahab itu guru di antara guru saya. Jadi saya punya guru di antaranya adalah Ainu Tarim. Ainu Tarim. Dari bapaknya, dari kakeknya, dari Al-Habib Abdurrahman Masyhur. Nah ini Habib Abdullah bin Syahab ada di mana? Kalender ya. Itu dia. Ainu Tarim. Wal'an, coba sekarang. Kata Habib Alwi ini. Wal'an, man minana khadam Tarim. Siapa di antara kita yang menjadi khadam Tarim? Yang berbakti di Tarim mana? Pada malas-malasan. Ini zaman Habib Alwi bin Syahab. Banyak orang udah males-malesan di Tarim. Bagaimana zaman sekarang? Allah, di negerinya wali banyak males-malesan. Sayang, di negerinya wali banyak yang tidak berkhidmah. Padahal 1 menitnya dia berkhidmah di Tarim, ikhlas karena Allah. Allah yang bakal maha memberikan ganjaran besar kepadanya. Ganjaran besar. Berapa banyak orang berkhidmah di Tarim, mengabdi di Tarim, keluar dari Tarim menjadi matahari. Artinya menjadi ulama bagaikan matahari yang memberikan cahaya ke seluruh penjuru. Ada di antara mereka menjadi rembulan. Ada di antara mereka menjadi bintang. Keluar dari Tarim, kenapa hatinya bersih?
Orang yang keluar dari tarim hatinya bersih. Amin. Ya Allah, jadikan kami, keluarga kami, anak keturunan kami, anak-anak keturunan kami, anak-anak keturunan kami, terus sampai hari kiamat, mereka pecinta tarim, mereka ahli tarim, mereka sakan tarim, menjadi ulama tarim, memegang teguh liwa'ul hamad, panji kebesaran tarim. Ya Allah, terima ya Allah doa kami. Al-Gaina. Sekarang mulai kita jumpa orang yang berkhidmat di tarim. Al-Gaina. Wa qala syul tarim hadhihi kiswatan bil ilm. Coba lihat. Tarim itu dibungkus dengan ilmu. Jadi tarim itu penuh dengan ilmu. Orang yang ada di tarim, orang yang mengabdi di tarim dapat ilmu. Sedikit belajar di tarim bagaikan banyak belajar di tempat lain. Sedikit ilmu di tarim lebih istimewa daripada pegunungan ilmu di tempat yang lain. Allahu Akbar. Betapa mulianya tarim. Sedikit diambil dari tarim, tapi dia beradab, lebih istimewa dia belajar dari tempat-tempat yang lain. Lihat tarim. Kiswatan bil amal, dibungkus dengan amal perbuatan. Ini yang membedakan tarim dengan yang lain. Boleh jadi yang lain penuh dengan ilmu, tapi ada tingkah lakunya gak? Mengamalkan ilmu gak? Susah nih. Orang punya ilmu belum tentu mengamalkan ilmu. Ya, dengerin. Orang punya ilmu belum tentu mengamalkan ilmu. Tapi di antara maziyah tarim, keistimewaan tarim, dia punya ilmu dan dia mengamalkan. Itu yang susah. Waraqibu auladakum, coba berikan pengertian untuk anak-anak kalian cinta tarim. Jangan sampai kita benci negara-negara yang tempat mereka para awliya Allah. Kalau benci tempatnya para wali, berarti benci wali. Man ada waliyan faqad adani. Barang siapa yang menyakiti seorang wali, sungguh dia telah menyakiti hatiku, dalam sabda Rasulullah. Makanya banyak banget orang menyakiti wali, minimal matinya su'ul khatimah. Ada orang benci nih sama wali, benci sama ulama, itu matinya su'ul khatimah, minimal dia mati su'ul khatimah. Walaupun ilmunya banyak, walaupun jamaahnya banyak, tapi dia benci sama wali. Kan dalam sabda Rasulullah, Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Allahumma inna nas'aluka hubbak. Ya Allah, aku minta kepada Engkau cintanya aku kepada Engkau. Jadi landasan agama mahabbah. Rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Cinta wali, cinta ulama, cinta guru. Ini dasar. Orang kalau misalnya ngaji nggak ada rasa cinta sama guru, mau sampai kapanpun nggak bakal dapat ilmu, nggak bakal dapat sirrul ilm. Jadi penting nih mahabbah. Itu kajian awal untuk orang dekat kepada Allah dan Rasulnya. Mahabbatul Rasul, mahabbatullah, mahabbatul Rasul, mahabbatul awliya. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta para wali, cinta para ulama, cinta kepada guru, apalagi. Wa kullu fardin minan nabi hadil bilad mas'ul. Nih di antara kita nih Habib Alwi ngomong kepada ahli tarim, penduduk tarim, setiap di antara kita bertanggung jawab dengan tarim. Beliau ngomong dengan penduduk tarim. Nah, kita kan bukan penduduk tarim, tapi kan kita pecinta tarim, pencinta aulia.
Al-muhibbuna mahbubuna. Para pecinta itu dicinta. Al-muhibbuna mahbubun. Para pecinta itu bakal dicinta. Bagaimana mungkin dia bakal dicinta Allah dan Rasulnya kalau dia tidak pecinta Allah dan Rasulnya? Jadilah kita pecinta Allah dan Rasul. Kita bangga dengan Islam kita. Kita bangga dengan status kita bahwa kita adalah Muslim. Bangga luar biasa. Terkadang banyak orang nggak pede bahwa dirinya Muslim. Ya, nggak ada pede-pedenya, nggak ada keyakinan yang kuat bahwa dirinya adalah Muslim. Padahal Muslim, Islam itu adalah modal dasar seseorang. Walaupun hidupnya melarat, tapi dia Muslim jauh lebih istimewa daripada orang kaya, bahkan orang yang paling kaya di alam dunia, tapi dia kafir. Naudzubillah min dzalik. Kafir. Wabayu lagi salaf, bagaimana ketika dia bakal berjumpa dengan salaf nanti ketika dia meninggal dunia, kalau dia nggak bertanggung jawab dengan tarim. Kita nih, ayo mulai ada kepedulian. Ibadah kita, ngaji kita harus ada kepedulian. Salat kita, kalau kita salat, ngaji, nggak ada kepedulian kita kepada sesama muslim, nggak dianggap salat kita. Karena salat bukan hanya menciptakan seseorang soleh secara individual, tetapi soleh secara sosial. Bukan hanya cuma sekedar soleh kepada diri sendiri, tapi soleh kepada masyarakat umum. Kita ini udah benar, anak istri kita udah benar belum? Keluarga besar kita udah benar belum? Tetangga kita udah benar belum? Satu wilayah kita, satu kampung kita udah benar belum? Jadi seperti itu. Jadi nggak bisa kita enak-enakan tidur sementara banyak tetangga yang nggak tahu Islam. Nggak bisa enak-enakan tidur mulu, atau ngopi mulu, atau ngobrol mulu. Ada kewajiban dia untuk peduli kepada sesama muslim. Waba yukhatibunahu amilta fi biladina Allah yaruna ilaih marjamil. Mereka bakal mengkhitabnya, aduh, bagaimana sih engkau melakukan di negeri kami ini? Maksudnya bagaimana sih engkau mencemar tarim? Mencemar tarim tidak beradab. Ada di tarim tapi enggak beradab. Sayang sekali. Beradab dimanapun kita berada, apalagi di negeri wali, apalagi berhadapan kita dengan guru-guru kita, beradab. Berapa banyak orang beradab di hadapan guru, Allah berikan ilmu ladunni. Allah berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Persyaratan awal apa dulu? Wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Takwa dulu. Takwa kan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan itu petunjuk yang datang dari Allah ke Rasulnya, Rasul kepada para ulama, para guru-guru kita. Kalau kita tidak mengikuti petuah mereka, nggak disebut dengan takwa. Nah kalau udah takwa, dapat kita ilmu laduni. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jamaah. Takwa berat nih, takwa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Syuhadi tarim kullu man ta'addab fiha wa nafa fiha wa amila amal salih batul bihi hatta tasiru gindil aw najam aw badr aw syams yudhilun nas. Lihat tarim. Orang beradab di kota Tarim, dengerin, orang beradab di kota Tarim ikhlas. Dia tawadhu di Tarim, dia berbaik sangka di Tarim. Sedikit pun dia enggak mengotori Tarim dengan perbuatan maksiat. Dia memberikan manfaat dan dia mengambil manfaat, dia melakukan amal saleh. Dia bakal diberikan atau bahkan dia bakal menjadi nanti ketel, maksud ketel di sini penerang atau bintang atau bulan purnama atau bahkan matahari
dalam kampungnya masing-masing dan dia mampu menyinari manusia. Karena beradab di tarim. Dia beradab di tarim, dia mengambil ilmu di tarim, dia memberikan manfaat atau mengambil manfaat. Dia berada di kota tarim, membersihkan hati betul-betul. Nanti keluar dari tarim menjadi waliullah. Keluar dari tarim menjadi ulama saleh. Waman gallal adab fiha, tapi orang yang tidak beradab di kota tarim, wa khalafa, dan banyak menyalahi aturan tarim, wa ada'alaha, dan menyakiti penduduk tarim, batul bihu hatta yahlik, dia bakal binasa. Di tarim tapi dia enggak beradab. Di tarim dia tidak berakhlak. Binasa dah udah. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita masuk dalam kelompok yang pertama. Pecinta tarim. Artinya di sini pecinta tarim, pecinta mereka para aulia Allah. Kita lagi membahas tentang keistimewaan kota tarim. Wa qala radhiyallahu anhu qala dakhala dakhil ila tarim wajad 40 dar min alladhina syara'u fi surati yasin min ghairi man huwa fi asna'i aw yaqra surah ghairiha. Ini Al-Imam Alwi beliau mengatakan mereka orang-orang pernah berkata, di satu waktu di tarim ada orang masuk ke tarim 40 rumah. Di tarim melewati 40 rumah. Ada orang nih datang di tarim, misalnya ada orang datang ke Bintaro misal, baru 40 rumah yang dilewatin. Minal ladzina syara'u fi surah Yasin min ghairi man huwa fi asnaya aw yaqra surah ghairiha. Ada dalam satu rumah ini ada yang udah mulai baca surah Yasin atau pertengahan Yasin atau surah yang lain. Jadi 40 rumah semuanya kedengaran bacaan Al-Qur'an. Dari 40 rumah yang ada di tarim itu semuanya kedengaran suara Al-Qur'an. Ada yang baru mulai Yasin atau pertengahan Yasin atau ayat-ayat yang lain. Tapi kita di rumah-rumah kita kedengaran sinetron, ya kan? Betul nggak? Itu kesukaan ibu-ibu nih. Atau apa namanya? Atau film-film yang lain, gitu. Film-film yang lain. Sementara di tarim nggak pernah kayak begitu. Lewatin satu rumah, Al-Quran dibaca. Satu rumah lagi, Al-Quran dibaca. Satu rumah lagi, Al-Quran dibaca. Allah. Bahkan ma yujad ghafil fi sugiha, bahkan di pasar tarim aja nggak ada orang yang lalai. Di pasar tarim nggak ada orang yang lalai. Kita bahkan di masjidnya banyak orang lalai. Betul nggak? Di masjidnya banyak orang yang lalai. Sampai di masjidnya banyak orang yang ngerokok. Di luar masjid tuh banyak orang ngerokok. Ini di masjid. Sementara di tarim pasarnya aja nggak ada orang yang lalai. Pasar tempat kelalaian. Ahabul bilad ilallah masajidha wa abghadul bilad ilallah aswaquha, dalam sabda Rasulullah. Sebaik-baik negeri itu adalah masjidnya dan seburuk-buruk negeri itu adalah pasar. Karena pasar banyak bohong. Tempat bohong di pasar. Tempat sumpah tuh di pasar. Ya. Tempat ngibulin orang di pasar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi wa kan ma yujad ghafil fi sugiha. Tidak dijumpai orang yang lalai di pasarnya tadi. Enggak ada. Wala fi syawariha, atau bahkan di jalan-jalan tarim tuh enggak ada orang-orang yang lalai. Kita mau jalan tarim sebelah sono, sebelah sini, sebelah sono, enggak ada yang lalai. Fadlan an buyutiha, apalagi rumahnya. Kalau jalanan pasar aja nggak ada orang yang lalai, kita nih keluar ke jalanan aja, aduh, ada orang yang berantem, ada perempuan, Allahu Akbar pakaiannya, ada laki-laki selebor. Baru kita ke jalanan, belum sampai ke pasar, udah banyak sekali tingkah maksiat. Tapi di tarim pasarnya aja nggak ada orang yang lalai. Di jalanannya nggak ada yang lalai. Jalan tarim pada zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bertuliskan di setiap penjuru tarim subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar.
Setiap orang masuk ke pasar pada zikir semuanya. Allahu Akbar. Sementara di masjid kita enggak kedengaran suara zikir. Di masjidnya kita enggak kedengaran suara zikir. Tapi di pasar Tarim kedengaran suara zikir. Di masjid-masjidnya kaum muslimin enggak kedengaran zikir. Malah di pasar Tarim terdengar suara zikir. Kuburan-kuburan mereka lebih ramai daripada masjid-masjidnya kita. Bisa dibandingkan. Kuburannya mereka lebih ramai daripada masjid-masjidnya kita. Masjidnya kita paling banyakkan orang salat. Yang zikiran di masjid jarang. Padahal masjid bukan tempat untuk salat saja. Membina umat, mengkaji keilmuan, merealisasikan ekonomi umat dan sebagainya. Itu ada di masjid. Membina persatuan, ketahanan umat, itu ada di masjid. Tapi bagaimana kita ke masjid cuma sekedar untuk sholat? Itu bahkan terkadang enggak kita ke masjid lagi. Wa madalhin, tapi sekarang al-ghaflah hatta fil masajid, banyak lagi kelalaian walaupun di masjid. Lakin Allah yadud ma dha', mudah-mudahan Allah mengembalikan sesuatu yang sudah hilang. Amin. Amin. Kembali lagi Tarim pada awal. Tasharrafat Tarim bi kathrati ulama'iha wa kathrati sulaha'iha wa kathrati ahli al-wara'i wa ahli al-khawfi fiha. Tarim itu terkenal mulia. Kenapa? Karena banyak ulamanya. Ulamanya di setiap satu rumah ada ulama. Satu rumah, misalnya satu rumah jumlahnya 3, 4, 5 orang misal. Dalam satu rumah itu ada ulama. Kita mau ke rumah berikutnya lagi ada satu ulama. Kita mau ke, bahkan di zaman dulu bukan hanya sekedar ulama, di setiap satu rumah itu ada muftinya. Di setiap rumah yang ada di Tarim itu ada satu mufti. Kalau misalnya ada 30 rumah berarti ada 30 mufti. Kalau ada 300 rumah berarti 300 mufti. Saking artinya Pak, saking semaraknya keagungan Islam di kota Tarim. Bayangin aja, kita dalam satu wilayah belum tentu ada satu ulamanya. Satu wilayah nih belum tentu ada ulamanya. Belum tentu. Yang disebut dengan ulama bukan dia cuma sekedar memahami syariat. Setan juga banyak memahami syariat. Bisa jadi itu jin iblis memahami syariat lebih besar daripada kita, lebih hebat daripada kita. Ada orang kemasukan setan. Kemasukan setan. Ya, orang dibaca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Itu setan dibaca suratul Kahfi. Alhamdulillah. Astagfirullah. Yang ngobatin bacanya Yasin. Tuh orang yang kesurupan bacanya Al-Kahfi. Mana lebih banyakkan Yasin atau Al-Kahfi? Dikederin dia sama setan. Gitu. Bahkan sebagian kita nggak hafal Yasin. Tuh orang kemasukan setan hafal Yasin. Yasin wal Qur'an, oh endog mana endog. Habis itu udut rokok, habis endog itu telur, kopi gitu, masya Allah. Habis itu kemasukan aja lagi. Jadi tuh setannya lebih pintar daripada orang, bahkan daripada ulamanya. Ulama nggak hafal Yasin, setan ngapal Yasin. Masya Allah. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal beliau cuma baca Bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Itu setan lari langsung, pontang panting, lari. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal itu ngelihat ada orang kemasukan cuma baca Bismillah, berlalulah Imam Ahmad bin Hanbal. Tahu-tahu ada kejadian orang kemasukan lagi. Ini orang tahu nih, wah Imam Ahmad bin Hanbal ngobatin aja pakai Bismillah. Akhirnya tuh dia ngobatin Bismillahirrahmanirrahim. Diterusin sama setan. Yasin wal Qur'an. Disin, waduh, pintaran dia dari saya. Bismillahnya sama. Bismillah Imam Ahmad bin Hanbal dan orang tersebut, tapi keyakinannya berbeda. Sir, keagungan, dauk, daya rasa
Antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan yang lain beda. Imam Ahmad bin Hanbal baca bismillah saja sudah penuh penghayatan, penuh dengan pendalaman. Tapi orang biasa baca bismillah nggak ada perasaan dia. Bahkan terkadang naudzubillah min dzalik ngebohongin orang pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, ngebohongin orang. Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ngelihat perempuan-perempuan telanjang. Padahal dia bacanya bismillah. Sama bismillahnya, tapi kekuatannya berbeda. Ada satu ulama saking mempunyai kekuatan agung kepada Allah, dengan dia baca bismillah doang, dia tulis tuh bismillah di kertas. Kemudian ditaruh di gerobak. 100 orang nggak mampu untuk mikul gerobak tersebut. Ditulis cuma sekedar satu lembar bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. 100 orang nggak mampu untuk membawa gerobak tersebut. Ada apa di gerobak? Bukan masalah gerobaknya. Di situ ada sir orang yang nulis Bismillah. Kita jangankan Bismillah, nulis Yasin mungkin kita tulis tuh Yasin nggak ada maknanya gitu. Kita membaca kita nulis surah Yasin, kita membaca surah Yasin nggak ada maknanya gitu. Karena tidak penuh dengan penghayatan. Kalau di pasar nggak ada orang lalai, di jalanan Tarim nggak ada orang lalai, apalagi di rumah penduduk, di masjidnya. Udahlah al-ghaflah hatta fil masajid lakinnal yadud madha. Tapi sekarang berapa banyak kelalaian walaupun di dalam masjid. Tapi insya Allah Allah bakal mengembalikan sesuatu yang sudah luput. Amin. Dan Tarim itu terkenal mulia dengan banyak ulama dan banyak orang soleh. Ahli wara' wa ahli khafifiyah, banyaknya orang yang wara', yang apik dalam beragama, dan banyaknya orang yang takut. Orang takut dari adabnya Allah Subhanahu wa taala di Tarim. Qasidah. ولذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادة Iya, walaupun dia pintar, punya banyak ilmu, punya banyak pesantren, nggak ada manfaat. Semua dimasukin ke bawah-bawah. Semuanya. Masuk kita yang percaya, misalkan dia ngeliat itu terus dia percaya itu
Maladatul aish illa sub'atul fuqara itu dikatakan oleh syair Syekh Al-Imam Al-Qutub Abu Madian Al-Maghribi. Itu bait syairnya itu alangkah indah hidup, keindahan hidup hanya ketika berdekatan dengan mereka para kaum guru. Enggak ada yang lain. Kita nonton film, akhirnya puyeng. Kita mau kemana-mana, akhirnya puyeng. Tapi ketika kita berguru, akhirnya enak. Jadi dikatakan oleh Al-Imam Abu Madian Al-Maghribi, itu disyarahkan dalam kitab Syarah Maladatul Aish itu oleh Al-Habib Umar. Alangkah indah ketika selalu dekat dengan para guru, orang-orang saleh. Kita malah menjauh dari orang saleh. Semakin kita jauh dari orang saleh, semakin banyak petaka. Ya, di dunia dia dapat, di akhirat dia dapat kalau jauh dari orang saleh. Jauh aja dari orang saleh, dapat petaka bagaimana benci dengan orang saleh. Tadi Ustaz Ahmad Nuruddin sudah membaca kitab, ini dibaca lagi. Itu, habis itu Al-Ustaz Taufik Hidayat, Masya Allah. Habis itu ini belakang Ustaz Ubad, jangan dulu dah. Ustaz Ubad memperhatikan aja dulu. Ini Ustaz Ahmad Nuruddin baca, nggak ada masalah, 4-5 baris. Habis itu Ustaz Taufik Hidayat, Masya Allah. Deketin mic-nya, jangan dijauhin. Deketin. Bismillahirrahmanirrahim. من غلب في الطفلة وغاب في أول البني وانقطع في نفس والخير وتوفيق خير ما يأتي من الترتيب والتمهيد وربما أن هذا الإنسان Ya nggak apa-apa, ditunggu. Jangan ya, nggak apa-apa. Di mana? Oh iya nggak apa-apa, ditunggu. Nggak ditunggu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kacamatanya di mana? Sambil nunggu, dibaca tadi oleh Al-Ustaz Ahmad Nuruddin. Kajian kita, wa'alam bi anna ridha yakhtassu man hadara. Ketahuilah olehmu bahwa ridhanya Allah, ridhanya Rasulullah terkhususkan hanya orang yang datang. Guru memberi ilmu hanya kepada orang yang datang. Sebagaimana dokter nyuntik bagi orang yang datang ke rumah sakit. Orang yang datang ke rumah sakit disuntik dokter. Pernah gak dokter
lari-lari ke kampung, mana-mana orang yang bakal mau disuntik. Pernah gak kita ngeliat kayak gitu? Itu ada dokter-dokter gila namanya. Atau ada film kan, film orang-orang sinting. Ya, ada tuh orang-orang sinting, tuh orang mau suntik dengan suntik sapi, gurih banget, dia lari. Ada sebagian mau di rumah sakit orang-orang sinting biar makan gratis. Giliran lari, giliran mau disuntik dia lari. Ya Allah, pernah gak kita lihat dokter nyari-nyari orang mau disuntik? Nggak ada. Sama ulama gitu, guru. Jadi orang-orang yang berada di sekitar guru lah yang mendapatkan ilmu, yang mendapatkan belayan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sama Lailatul Qadar begitu juga. Hanya orang-orang yang dekat dengan ulama yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Orang-orang yang selalu bersamaan dengan mereka para ulama, orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, walaupun dia tertidur dia di malam tersebut, tapi dia dekat dengan ulama, dia setia dengan ulama dapat Lailatul Qadar, dia mendapatkan bagian. Jadi nggak usah khawatir buat orang-orang yang berada di bawah panji mereka para aulia dan ulama saleh. Jadi ridhonya Allah terkhususkan buat orang yang ada, orang yang datang ke majlis dapat, nggak datang ke majlis nggak dapat. Walaupun rumahnya dempet sama masjid, sama pesantren, tapi dia nggak ngaji nggak dapat. Tapi orang yang ada dari ujung berung, dia mau ngaji dapat. Kenapa? Dia hadir bersama mereka kaum salihin. Itu yang disebut dengan maladatul aish illa suhbatul fugara. Fugara di sini bukan artinya kaum miskin. Fugara di sini adalah mereka kaum saleh. Jadi kenikmatan tersendiri kalau kita berada dengan orang-orang saleh. Sungguh dengan kita berada dengan kaum saleh itu cucuran rahmat banyak sekali. Bukan dengan kekuatan yang kita miliki, bukan dengan ibadah yang kita miliki, bukan, tapi dengan hadirnya kita dapat. Itu orang soleh mendapatkan maunah, orang soleh dapat karamah. Kita gara-gara dekat dengan orang soleh kebahagiaan. Makanya maksimalin kita selalu bersama dengan orang soleh, selalu. Kan kemarin pembahasan kita iqtiramu syuyukhit tarbiyati wa mulazamatihim. Wa mulazamatul, memaksimalkan dekat dengan guru tarbiyah dan bagaimana kita melazimkan bersama mereka. Kalau perlu pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, demikian sahabat dengan Rasulullah. Enggak pernah ada hentinya sahabat. Mau kapan waktu aja. Bahkan di antara mereka para sahabat yang berlimpah ruah darahnya habis perang, terluka, sakit, tapi nggak melihat baginda Rasulullah lebih sakit. Setelah melihat baginda Rasulullah, sakitnya tersembuhkan. Padahal masya Allah habis perang ada yang ketusuk ini dan itu, ada yang kena pedang, ada yang kena lebih daripada celurit, pedang dan sebagainya. Tetap bagaimana aku melihat Rasulullah Muhammad. Demikian keluarga para sahabat, demikian tabi'in. Tabi'in itu kalau nggak ngelihat sahabat pusing. Tabi'in kalau nggak ngelihat sahabat pusing. Tabi'in kalau nggak ngelihat tabi'in itu pusing. Demikian mereka orang soleh, kalau nggak ngelihat gurunya sehari aja deh pusing. Kayak orang gila gitu. Tapi kalau udah ketemu, tenang dia. Tenang, nyaman dia. Betapa obat perindu. Berjumpa dengan orang soleh itu lebih daripada obat perindu. Boleh jadi banyak orang punya bulu perindu. Ya, tapi ini obat perindunya itu adalah ligaul ikhwan jala'ul ahzan, dikatakan oleh Sayyidina Imam Ali
bin Abi Thalib. Liqaul ikhwan jala'ul ahzan. Artinya berjumpa, ikhwan itu bukan artinya teman. Berjumpa dengan orang saleh. Kalau dengan orang saleh aja berjumpa, liqaul ikhwan jala'ul ahzan, bakal menghilangkan duka. Duka lara kita hilang. Gara-gara ngelihat orang saleh, apalagi guru. Guru kan lebih daripada orang saleh. Dan bahkan guru lebih daripada ulama. Ada ulama, ada guru. Tinggi derajatnya guru daripada ulama. Walaupun tuh ulama derajatnya jauh lebih tinggi, tapi di sisi kita, guru kita lebih tinggi daripada ulama yang ada. Di sisi kita, ingat. Di sisi kita, bisakah kita meletakkan hal tersebut? Dikatakan oleh Muallim Syafi'i Azami itu standarnya jadi murid kayak begitu. Standar jadi murid di mana dia letakkan rasa cinta guru melebihi daripada yang lainnya. Walaupun ada ulama yang lain, tapi ini kan guru yang mendekatkan kehadratul Rasul Muhammad, itu adalah guru. Guru ulama boleh jadi ngasih berkah. Ulama itu ngasih berkah, ulama ini ngasih berkah, ulama itu ngasih berkah, betul. Tapi yang mendekatkan kita kepada Rasulullah Muhammad itu adalah guru kita. Gitu. Amma man ghiba fi ghabalatihi wa ghaba fi mu'awwaqatihi wa anqadha fi kasalihi wa ta'akhurihi wa tarakhihi fa futu ma yafutu min at-tarqi wa tahdib. Orang yang terlepas dari jangkauan mereka kaum salihin lantaran lalai. Banyak tuh orang nggak mau dekat dengan guru, apalagi dengan dalih saya maksiat. Justru maksiat mendekat kepada guru, taubat kepada Allah. Semakin maksiatnya banyak, dia pikir saya malu dengan guru, malah berketerusan. Jadi itu bahkan dalam satu riwayat dikatakan cium tangan guru saja itu melebur dosa. Allahu Akbar. Orang nggak tahu. Cium tangan guru itu melebur dosa. Allah, berapa banyak orang sebelumnya tertakdirkan dalam kejerumusan dosa. Tapi ketika dipandang oleh waliullah, dipandang gurunya, seketika berubah menjadi orang saleh. Pandangan guru itu nadrah. Pandangan seorang guru itu dengan pandangannya itu merubah yang tadinya binasa menjadi bahagia, yang tadinya celaka menjadi bahagia. Nadrah, pandangan. Pandangan guru, lihat. Makanya selalulah kita berada di pandang guru. Selalu kita berada di pandang guru. Dan berguru, belajar dengan guru. Langsung. Selagi guru tersebut masih ada, belajar langsung. Maksimalkan. Beda antara guru yang belajar dengan yang sudah meninggal dunia, beda. Walau bagaimanapun juga, beda. Pelajari secara langsung, namanya ilmu at-talaqqi. Ilmu itu diambil secara langsung, at-talaqqi langsung. Hadapan dengan hadapan. Kita punya hayat, kita punya kehidupan, maksimalkan dengan guru tersebut. Capek sekalipun maksimalkan. Letih sekalipun maksimalkan. Nah, ini di sini. Dikatakan wan qata'a fi kasali, dan terputus dia hubungan dengan karunia Allah karena dia malas. Lantaran malesnya dia dekat dengan guru, nggak pernah hadir ngaji. Guru bahkan lebih banyak hadirnya guru dalam majelis taklim daripada murid. Guru dalam satu majelis taklim bisa 5-6 kali hadir, murid satu udah merasakan alhamdulillah. Saya kalau misalnya mau ngaji lagi yang kedua saya bakal jadi wali. Wali apa? Wali kha. Ini kalau saya ini sebagai murid mau ngaji lagi yang kedua saya bakal jadi wali. Wali apa? Sementara mereka para ulama 1, 2, 3, 4, 5 majlis tetap menyatakan ya Allah masih kurang. Cuma karena memang ada batasannya. Letihnya dia, capeknya dia. Capek bukan malas. Itu kan madad yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu semuanya. Letih dan capek itu karunia yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibilang bahwa tuh ulama lagi capek. Ulama lagi dapat madad namanya. Kasih sayang, Allah sayang tuh agar ulama tersebut tidur. Allah sayang agar tuh ulama tersebut dia santai.
dengan ngopinya, dengan santainya, Allah sayang. Bayangkan, ulama tidurnya aja Allah sayang. Bayangkan, ulama tidurnya aja Allah sayang. Lihat tuh, ulama tidurnya aja Allah sayang. Ulama lagi nyantainya aja Allah sayang. Berapa banyak orang dapat sayang dari Allah gara-gara tuh ulama, padahal ulama lagi nyantai. Lagi ngopi, ngeteh begitu. Apalagi itu kopinya dari jahe, Masya Allah. Bukan dari jahe, campuran jahe. Masya Allah. Allah kasih rezeki yang berlipat ganda insya Allah. Dari kopi yang dibikin jahe. Atau maksudnya kopi yang dilapisi jahe. Mulai ngantuk saya. Omongan saya sudah mulai berantakan. Capek saya. Ya, ngantuk. Tanda ngomongan saya berantakan, saya udah ngantuk. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dari tadi ngopi. Tidur, ngopi. Saya mau ngikutin guru, saya nggak bisa-bisa juga. Mau ngikutin nih. Satu langkah aja guru saya nggak bisa, Masya Allah. Dari Umar misalnya, Allah Akbar, nggak bisa. Zahirnya aja nggak bisa, bagaimana batinnya? Tapi untung kita diajarin, andaikan kita nggak bisa meluk gunung, tapi setidak-tidaknya kita pandang gunung, ngelihat gunung juga. Tak mampu kita untuk memeluk gunung, yang mampunya kita adalah melihat keindahan gunung. Gitu juga. Gitu. Masya Allah, Masya Allah. Wan qata'a fi kasali wa ta'akhuri, dan dia terlepas dari kasih sayang Allah gara-gara dia malas dan selalu telat. Telat, maksudnya telat hadir dengan guru. Di antara kita bukan telat hadir lagi, nggak pernah hadir. Betul nggak? Perempuan. Di antara kita bukan telat hadir lagi, nggak pernah hadir. Orang yang telat hadir aja nggak dapat kasih sayang Allah. Telat hadir. Ya Allah. Jadi itu, ayo kita beruntung kalau ada mereka para kaum sholihin di hadapan kita. Beruntung. Kita seakan, ini ada orang ibadah. Hatta law taqatta'at ajsaduhu irban. Ini dalam sabda Rasulullah. Ada orang beribadah sampai dia punya anggota tubuh terputus. Sedikit demi sedikit. Ini dia punya muka terkelopek. Dia punya gigi copot. Saking hebatnya beribadah. Tangannya udah letih semuanya. Allah Akbar, dia ibadah lagi. Ngaji ibadah, baca Quran, baca. Dengan duduknya dia dengan seorang guru lebih istimewa. Duduknya dia dengan seorang guru daripada orang beribadah 70.000 tahun lamanya sampai terkelupas dia punya jasad dan tulang. Betapa pentingnya tuh kita duduk dengan guru. Gitu. Orang nggak paham itu semuanya. Betul jamaah? Betul nggak jamaah? Hadirnya kita dengan guru, jauh lebih istimewa daripada kita beribadah. Kita ziarah, kita ngaji, kita zikir, kita sholawatan, apapun bentuk ibadah, 70.000 tahun namanya. Sampai semua anggota tubuh kita boro-boro 70 tahun. Sehari aja kita ibadah, sehari ini kita ibadah, besok qadha. Qadha apa? Qadha tidur. Kita ini ibadah dari pagi sampai jam 12 malam. Besoknya qadha tidur. 2 hari 2 malam kita bakal tidur. Betul? Insya Allah. 1 jam atau 1 saatnya dia berdekatan dengan guru. Bagaimana ketika guru melimpahkan mutiara-mutiaranya? Beruntung mereka para sahabat selalu dekat dengan baginda Rasul Muhammad. Jadi mereka para sahabat bukan berarti mereka ibadahnya lebih banyak. Belum tentu juga. Jadi mereka para sahabat lantaran kenapa menjadi kekasih Allah dan Rasulullah, karena langsung berhubungan dengan Rasulullah Muhammad.
Para tabi'in, kenapa lebih istimewa? Apakah ada tabi'in lebih istimewa daripada tabi'in? Banyak. Yang ilmunya lebih banyak daripada tabi'in, banyak. Tapi tabi'in ketemu sahabat, makanya lebih istimewa tabi'in daripada tabi'in. Orang yang berjumpa dengan wali, orang yang berguru dengan wali, orang yang berguru dengan ulama jauh lebih istimewa gitu. Mau dibilang apapun daripada ahli ibadah. Bayangin aja 75 tahun ibadah sampai terkelupas seluruh anggota tubuhnya, masih tetap lebih istimewa dengan guru. Kita nih habis ngaji mau jenguk orang sakit, walaupun 70.000 orang sakit, jauh lebih istimewa ngaji. Jauh lebih istimewa ngaji. Atau ada orang meninggal, atau ada orang apa namanya semuanya, haji bahkan 100 tahun berkali-kali haji terus, tetap jauh lebih istimewa ngaji. Haji dan umrah 100 tahun namanya. Kalau 100 tahun namanya berarti 100 kali haji. Karena haji hanya 1 tahun sekali. 100 kali dia haji, masih tetap lebih istimewa dekatnya dia dengan seorang guru. Allahu Akbar. Adakah keistimewaan yang lebih istimewa daripada ini? Gak ada. Karena guru itu adalah ahli warisnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ngaji panjang lebar. Tapi ada orang langsung berjumpa dengan Rasulullah, itu dia lebih istimewa. Karena dia memandang langsung baginda Rasul Muhammad. Ada orang baca zikir, tapi dia langsung belajar dengan guru, maka dia belajar dengan guru jauh lebih istimewa daripada ibadah apapun yang dilakukan orang lain. Fayafutu ma yafutu min at-taraqi, dia bakal luput dari ketinggian derajat wa tahdhib dan kelembutan hati. Enggak ada orang yang dekat dengan guru hatinya rusak, enggak ada. Semakin dia dekat dengan guru, hatinya semakin sempurna, terhiaskan dengan amal saleh, akhlak, adab. Dia bakal ngikutin gurunya. Orang dekat dengan guru, dia bakal ngikutin gurunya. Orang dekat dengan guru, dia bakal ngikutin gurunya. Ketika dia ngikutin gurunya, sama dia mengikuti baginda Rasul Muhammad. Satu langkah yang dia ikutin gurunya, seakan dia mengikuti satu langkahnya Rasul Muhammad. Beruntung orang yang berguru. Orang yang berguru beruntung, minimal meninggalnya husnul khatimah. Ini orang yang berguru meninggal husnul khatimah. Yang belum tentu orang ahli ibadah. Berapa banyak orang ahli ibadah pada akhirnya zindik. Zindik dia. Kenapa? Dia tidak berguru. Beda orang berguru dengan orang yang tidak berguru. Wa rubbama anna majlisan aw amalan thabbataka anhu iblis aw an-nafsu wa fihi fawzuka al-akbar fafataka ma fataka bighiyabika. Bisa jadi dalam satu majelis atau amal perbuatan engkau diganggu iblis atau hawa nafsu. Tapi karena enggak dekat dengan guru, engkau enggak tahu bahwa itu adalah iblis atau hawa nafsu. Tapi kalau kita dekat dengan guru, kita tahu nih, itu hawa nafsu. Ada dzauq, ada perasaan tinggi. Ah, ini enggak benar. Udah. Walaupun dia enggak tahu dalil dan sebagainya, gara-gara dia dekat dengan seorang guru. Dekat dengan guru, dia tahu, waduh. Sedetik ikhlas dia dekat dengan guru, masih jauh lebih istimewa daripada orang yang menghafal Quran, hadis, dengan sebagainya. Detiknya dia dengan guru ikhlas. Karena intisari yang ada di dalam guru itu adalah Al-Quran dan hadis. Intisari dari Islam itu ada dalam kepribadian sosok sang guru. Allah. Allah Akbar. Tapi memang model guru, model seperti itu sudah banyak punah. Ya, model guru yang sebagaimana disebutkan oleh Al-Habib Umar banyak punahnya. Tapi ingat, di setiap zaman akan tetap ada model guru yang model kayak gitu. Di timur mau di barat ada. Sebagaimana para aulia masih akan terus banyak, demikian guru-guru yang soleh tetap banyak. Di antara tandanya itu
Dia al-urwatul sega bisanad. Guru yang soleh, guru yang dijadikan panutan, dia mempunyai sanad yang kuat dan mengikuti baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua ilmunya bersanad. As-sahabatu wa hirsuhum 'alal huduri ma'a Rasulillah. Sahabat Rasulullah. Nah, sekarang kita bahas tentang sahabat. Tadi kenapa sih disebut sahabat menjadi orang paling istimewa? Kenapa? Jawabannya karena mereka bergaul dengan Rasulullah. Titik. Karena mereka langsung bergaul dan melihat Rasulullah. Dan mereka berakhlak langsung dengan akhlaknya Rasulullah. Mereka para sahabat, saking cintanya mereka para sahabat, dia punya jenggot, ngikutin jenggotnya Rasulullah. Semua yang dimiliki oleh baginda Rasulullah, mereka para sahabat ngikutin, saking cintanya. Sampai kumisnya, ngikutin kumisnya Rasulullah. Matanya, ngikutin bagaimana pola matanya baginda Rasulullah. Imamahnya, semua yang dimiliki oleh baginda Rasulullah, dimiliki oleh mereka para sahabat. Sampai mereka orang-orang kafir, satu waktu melihat, kok Muhammad banyak? Kok Muhammad banyak? Rupa-rupanya itu adalah mereka para sahabat. Dari gaya jalannya ngikutin baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ada di dalam kepribadian guru-guru saya. Yang dimiliki oleh mereka semuanya bersanad kepada baginda Rasul Muhammad. Hatinya bersanad, ilmunya bersanad, semuanya bersanad. As-sahabatu wa hirsuhum 'alal huduri ma'a Rasulillah. Sahabat dan maksimalnya mereka hadir bersama Rasulullah. Bahkan sebelum Rasulullah keluar kamar, keluar rumah, mereka para sahabat menantikan keluarnya baginda Rasulullah dari rumah. Kira-kira Rasulullah keluar dari rumah siapa nih? Sayyidatuna Aisyah, atau Sayyidatuna Hafsah, atau Sayyidatuna Zainab, atau Sayyidatuna istri-istri Rasulullah yang lain, atau Sayyidat Saudah, atau Sayyidatuna Juwairiyah. Itu mereka menantikan keluarnya baginda Rasul Muhammad dari jarak kejauhan. Perempuan melihat baginda Rasulullah rindu, Masya Allah. Padahal ketika itu baginda Rasulullah lagi di antara istri-istrinya. Dalam satu malam baginda Rasulullah menggabung 9 tempat dalam satu malam ke istri-istrinya. 9 tempat. Tak 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 tak. Nah, itulah kekuatan Rasulullah Muhammad. Makanya Rasulullah mempunyai kekuatan 70 kuda. 70 kuda. Kita mempunyai kekuatan 70 telur ayam. Mau belagu-belagu. 7 telur ayam. Mau belagu-belagu. Rasulullah mempunyai kekuatan 70 kuda. Ayamnya ayam boiler lagi. Itu di masa hidupnya ayam belerang itu namanya ingusan mulu, kita makan. Tapi Rasulullah kekuatannya 70 kuda. Baginda Rasulullah Muhammad. Gak ada orang yang paling hebat lahir, batin, dunia, akhirat. Bahkan seluruh makhluknya tidak ada yang paling hebat kecuali baginda Rasul Muhammad. Gilir dalam satu malam 9 tempat. Gilir, G-I-L-I-R, gilir. Allahu Akbar. Mereka para sahabat selalu rindu merenungi Rasulullah Muhammad. Wal mu'tammilu li siratihi sallallahu alaihi wasallam yajidu fi adadin min ghazawati. Sampai banyak orang merenung sejarah Rasulullah, bahkan sampai dalam peperangan. Kalau ghazawah itu adalah perang yang langsung dipimpin Rasulullah. Kalau sariyah itu adalah perang yang tidak dipimpin oleh Rasulullah, tapi diberikan komando dari Rasulullah dari Madinah. Rasulullah sendiri enggak ikut perang. Kalau sariyah namanya. Kalau ghazwah langsung dipimpin oleh baginda Rasul. Beliau adalah seorang komando perang.
Nabi, bayangkan, Nabi dan Rasul sebagai komando perang, the commander, Rasulullah Muhammad, Prophet of Muhammad. Allahu Akbar, panglima besar baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali berhadapan dengan musuh beliau baginda Rasul Muhammad. Ada 27 yang beliau memimpin perang. Perang zaman dulu langsung face to face, ketemu langsung dengan Musa. Kalau sekarang kan ada tembakan lari, ada ketapel lari lagi, gitu. Bong-bongan perangnya. Kalau zaman dulu, udah kepacul ya kepacul, kena pedang ya kena pedang. Ya gulu aina fulan. Dalam perang sampai Rasulullah menanya fulan-fulan mana? Padahal lagi perang. Saking pedulinya Rasulullah kepada para sahabat. Kemudian ada orang yang menjawab, sahabatnya fulanun min sya'ni alla yatakharrab minni. Si fulan tersebut enggak boleh keluar dari aku, kata Rasulullah Muhammad. Padahal dalam keadaan perang. Hakada ila anggala kun Aba Khaythama. Sampai baginda Rasulullah bersabda, jadilah engkau seperti Abu Khaythama. Ulama ja'al ladzina ta'akharu fi Hamra'il Asad. Tatkala ada sahabat datang ke Hamra'ul Asad, itu datang telat. Perang, ikut perang tapi datang telat. Faqala ma khalafakum anni. Rasulullah bersabda, apa yang membuat kalian telat dari aku? Masya Allah, didikan baginda Rasulullah. Perang pun gak boleh telat. Bagaimana ngaji ini? Perang aja gak boleh telat. Emang susah ya. Guru streng. Apa nanti? Ngaji telat mulu. Dia gak ngaji, nggak dinasihatin, kesian tuh guru. Ya santain dah jadi guru zaman sekarang, kesian. Baginda Rasulullah streng. Kenapa ente nggak datang telat dalam perang? Qalu wallah ma takhalafna anka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami nggak pernah absen kepada engkau ya Rasulullah. Nggak pernah kami absen perang. Walakin hajuruhun fi jasadi wa akharatni. Banyak darah ya Rasulullah. Banyak luka ya Rasulullah. Ini aku luka banyak banget ya Rasulullah. Sampai aku datang saja di antaranya ngesot. Dari rumahnya menuju peperangan ngesot. Ngesot tahu kan ngesot? Susah ngesot. Saya beradik, Masya Allah. Adik, orang dibilang ngesot, susah ngesot. Berarti nonton filmnya. Yang ngesot-ngesot gitu. Sampai jalannya ngesot, tetap mau perang sama Rasulullah, padahal ngesot. Kita gimana? Ngaji, pernah gak kita datang ngaji dalam keadaan ngesot? Ini siapa aja, saya nggak ngeliat. Apalagi yang ketawa. Ngesot gak pernah ngaji? Ini pernah ngesot datang ngaji? Ini pernah ngesot? Allah, nggak pernah. Ini sahabat dari rumah, padang pasir semuanya, mau perang ngesot, tetap datang. Ini imam kita, ini qudwah kita, bukan artis, bukan para pejabat, qudwah kita. Yang menjadi qudwah kita adalah Rasulullah dan para sahabat, Rasulullah dan keluarganya Rasulullah, para awliya dan mereka para ulama, qudwah kita, imam kita. Qalu wallah ma takhalafna anka ya Rasulullah. Demi Allah, kami enggak pernah absen ikut perang bersama engkau ya Rasulullah. Walakin juruhan fi jasadi wa akhiratni. Tapi aku banyak luka ya Rasulullah. Wa akhi ashaddu juruhan minni. Sementara saudaraku nih, kan ada dua sahabat. Sementara saudaraku ini lukanya lebih banyak dari aku. Wa kana ya'jizu 'anil masyi. Enggak mampu jalan ya Rasulullah. Sahabatku ini ahyanan fahmilu ala dhahri, sampai bahkan saya gendong, Masya Allah, digendong tuh ikut perang sama Rasulullah, digendong. Terkadang aku gendong ya Rasulullah, sema'adha'uhu, kemudian aku letakkan, aku capek, fayamshi ghalilan, kemudian jalan lagi perlahan, suma'ahmilu, kemudian aku gendongnya lagi ya Rasulullah, demi ikut perang bersama engkau.
Wa ana akhaf juruhan minhu. Sementara lukaku lebih sedikit daripada dia. Tetap lukanya banyak. Tapi dibanding saudaranya, lukanya lebih ringan daripada saudaranya. Hatta lahikna bikal laila, sampai kami berjumpa dengan engkau ya Rasulullah di malam ini. Sampai jalan ngesot. Allahu Akbar. Cintanya sahabat ke Rasulullah. Ikut perang bersama Rasulullah sampai jalan ngesot, enggak dipedulikan dirinya mau meninggal di jalanan atau mau bagaimana, yang penting aku bersama Rasulullah. Yang penting aku bersama Rasulullah Muhammad. Allah. Padahal itu futuh. Ketika kita lakukan dengan guru kita, futuh tiba. Kalah orang yang ngaji 300 tahun dengan orang yang ngaji 3 tahun tapi dia mengabdi kepada gurunya. Futuh terbuka langsung terbuka. Tapi susah orang yang dapat futuh. Sakit sedikit, maafin guru, saya nggak ngaji. La haula wala quwata illa billah. Ada kondangan nggak ngaji, ada orang kematian, biarin aja orang udah mati, ngaji aja, ya kan? Ada maulidan, la ilaha illallah, ngaji lebih istimewa daripada maulidan. Ada ziarah, ya Allah, ngaji lebih istimewa daripada ziarah. Adakah yang lebih istimewa daripada ngaji? Nggak ada, gitu. Ada apapun tetap ngaji, itu yang susah tuh. Hujan geledek petir datang, rupa-rupanya futuhnya seorang murid di situ. Dia nggak datang, ya udah, dimulai lagi. Allah. Wa huwa alaihi salatu wassalam lam yadkhul fi makani tahajjudihi wa rahatihi. Sementara itu baginda Rasulullah belum sampai ke tempat tahajudnya itu malam hari dan tempat istirahatnya, illa ba'da an qala liman haulahu minal ghaimina 'alal khidmah wal hurras. Kecuali baginda Rasulullah bersabda kepada orang yang sekitarnya, orang yang mengabdi kepada Rasulullah, yang menjaga pasukan, idza ja'a fulan wa fulan fa'adkhiluhuma. Wahai sahabatku, nanti kalau misalnya ada fulan bin fulan, suruh masuk. Yang fulan bin fulan itu yang banyak luka. Berdua tuh tadi yang tadi saya katakan. Yang satu lukanya banyak, yang satu lebih sedikit. Yang lukanya lebih banyak digendong. Kalau kita tak gendong terus, tak gendong mana-mana sampai mati, tak gendong mana-mana. Allah. Fadkhilumuha aliyah. Kalau misalnya fulan bin fulan ini dua orang datang ke kemahku, bawa masuk. Lima ya'lamu minas sidqi fi qulubi, yang Rasulullah tahu ada kejujuran dalam hatinya. Rasulullah tahu ini sahabat jujur, dalam keadaan luka banyak, bekas perang juga, luka banyak, masih tetap mau ikut dengan Rasulullah. Walamma yuhibbu lahu minal hadzil wafir wal 'ata'il 'azim. Baginda Rasulullah cinta kepada mereka mendapatkan bahagian besar dan pemberian dari Allah yang sangat agung. Farada an yakunu minal hadirin, mereka mau ikut perang bersama Rasulullah. Wa huwa lam yaqul hadza illa wa huwa mutawaqqi'un usulahu fi tilkal lailah. Niat untuk perang, tapi lukanya banyak, tapi mereka paksa untuk datang di malam peperangan. Besoknya buat perang, di malam udah datang. Jalannya ngesot. Siapa? Sahabat Rasulullah Muhammad. Sahabat Rasulullah Muhammad. Wa waslan fi'lan, dan betul-betul sampai. Wa adkhaluhuma alaihi fil lail, akhirnya pengawal baginda Rasulullah, prajurit baginda Rasulullah memasukkan dua sahabat tersebut ke kemah di malam hari sebelum baginda Rasulullah tahajud. Wasalahuma, kemudian Rasulullah bertanya kepada keduanya, kenapa kalian datang telat? Padahal Rasulullah tahu. Kenapa kalian datang telat dari perang? Ini kita besok mau perang. Rasulullah tahu padahal. Fatahaddatsa ma'ahu sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka bercerita kepada baginda Rasulullah. Kadzalika najidu sahabata fi musabaqatin ila ma'ani hadzal hudur. Demikian kita jumpai para sahabat selalu berlomba-lomba untuk selalu hadir bersama Rasulullah. Mereka enggak pikirin diri mereka bakal meninggal atau tidak, justru meninggal bersama Rasulullah Muhammad. Enggak jadi enak kalau meninggal tanpa Rasulullah Muhammad. Siapa orang yang mau masuk surga?
tanpa ada Rasulullah, nggak enak. Justru surga menjadi nikmat ketika adanya baginda Rasul Muhammad. Bahkan mereka orang yang mempunyai satu keagungan besar hatta di dalam neraka tapi bersama Rasul Muhammad. Andaikan Rasul mau masuk ke dalam api neraka, memberikan syafaat kepada umatnya yang sudah hancur berantakan menjadi serpihan-serpihan tulang belulang sebelum datangnya Rasulullah ke neraka dengan sendirinya diadem plak. Berridu anfusakum, diinginkan fa inna Nabi Muhammad sahduruhuna, Rasulullah bakal datang. Berubah, neraka berubah seakan surga, padahal itu adalah neraka. Kenapa baginda Rasulullah memberikan syafaat langsung diambil? Ini syafaat ini, ayo naik. Ya, maksudnya sahabat atau umatnya yang bajingan, ulama umatnya yang enggak benar, diambil oleh baginda Rasulullah. Berbentuk tulang belulang diambil oleh baginda Rasulullah, tulang belulangnya. Ada enggak pemimpin yang model kayak gitu? Diambil, dicuci oleh baginda Rasulullah, ya Allah, berbentuk lagi sebagaimana sedia kala. Model yang kayak gini enggak berubah dengan model yang kayak gitu. Enggak ada perubahan. Walaupun tulang belulangnya berbeda-beda, disatuin, tetap mukanya kayak gitu. Mukanya kayak gini. Ada yang lonjong, emang asalnya lonjong. Enggak ada perubahan. Allahu Akbar. Dicuci oleh baginda Rasulullah, diambil satu persatu tulang belulangnya. Pedulinya baginda Rasulullah kepada umat. Di neraka, orang jatuh aja ke got, pemimpin nggak ada yang mau datang ke got, ya kan? Ada orang sakit ke rumah sakit, belum tentu pemimpin datang ke rumah sakit. Ini neraka, didatengin oleh baginda Rasulullah, itu neraka. Untuk Rasulullah ngambil syafaat, memberikan syafaat. Syahidtu majhadan min fulan law kuntu sahibahu kana ahab ilayya min umrin na'am. Aku bersaksi, andaikan aku itu adalah sahabatnya, maka aku lebih cinta daripada kuda merah. Kuda merah itu zaman dulu kendaraan yang paling istimewa. Kalau sekarang misalnya apa namanya? Ya itu dia, itu Ferrari, gitu. Masya Allah katanya, saya nggak ngerti. Itu lebih istimewa, dekat dengan Rasulullah daripada mau Ferrari kayak mau apa. Ahabu ilayya minad dunya bahkan lebih istimewa daripada dunia dan isinya. Jadi itu mereka para sahabat merasakan merasakan daya nikmat, perasaan agung dengan baginda Rasulullah. Dan itu ada dalam diri orang-orang yang berkhidmat kepada guru. Orang yang berkhidmat kepada guru, dia bakal berhasil. Siapapun orangnya. Orang yang bakal menjadi ulama karena dia khidmat kepada guru, bukan karena banyaknya maklumat. Saya udah baca kitab, saya enggak. Jadinya ulama karena kesucian hati dan keridhaan guru. Kesucian hati dan keridhaan guru, udah enggak ridha, enggak bakal dia jadi ulama. Mustahil. Bagaimana murid jadi wali? Mustahil jadi waliullah kalau gurunya enggak ridha. Orang jadi wali karena dia dekat wali. Orang jadi ulama karena dia dekat ulama. Sepintar apapun dia, sehebat apapun dia ibadah, enggak bakal naik jadi wali. Ulama aja enggak bakal, bagaimana dia jadi wali? Enggak diridhain guru. Enggak diridhain guru. Allah. Repot gak jemaah? Enggak repot sih sebenarnya. Kalau kita ikhlas, kenapa jadi repot? Segala sesuatu yang ikhlas itu membuat semuanya mudah. Berjalan apa adanya. Orang yang ikhlas itu berjalan apa adanya. Enggak dipaksa, enggak gimana. Berjalan apa adanya. Dia punya mobil, dia punya motor, dia punya sepeda, dia punya kaki, jalan kaki. Dia enggak punya, ini sahabat aja ngesot, gendong sahabat yang lukanya lebih banyak. Pernah gak kita ngaji seperti itu? Pernah gak? Iya, nggak foto-foto kita. Ngaji cuma sekedar ngaji, datang pulang, ngaji lagi datang, nggak foto.
nggak peduli majelis, nggak peduli guru, nggak peduli keluarga guru, nggak peduli umat, nggak peduli besok bagaimana cerita, nggak peduli. Padahal ngaji bakal memberikan kepedulian sosial. Ngaji yang benar. Kalau cuma sekedar ngaji ya, si cungkring juga bisa ngaji. Datang pulang lagi. Si cungkring dia datang ngaji, tapi apa faedahnya? Enggak ada. Wala dia paham, wala dia ngamalin, wala dia punya daub, wala dia dekat dengan guru. Bagaimana dengan Rasul? Kalau dia enggak dekat dengan guru, bagaimana dengan Rasul? Karena kunci dekatnya kita dengan Rasul, guru. Belum tentu ulama lain naruh kita ke Rasulullah, belum tentu. Tapi yang sudah barang tentu guru kita, Rasul. Tek. Ada di antara mereka yang banyak sekali mendatangkan muridnya ke Rasulullah, di antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyelamatkan banyak sekali, jutaan, ratusan atau bahkan miliaran. Disampaikan langsung ke Rasulullah. Makanya berkembang di antara thariqah yang terkenal, di antaranya thariqah Al-Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada juga Al-Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Gitu. Jadi sambungkan thariqah tersebut ke Imam Syekh An-Naqsyabandi. Itu mungkin saya ngomong agak sedikit panjang, tapi walhasil dekatnya kita dengan Rasulullah dengan jasa guru. Ingat guru. Walaupun di zaman guru ada ulama yang lebih istimewa, tapi yang deketin kita ke Rasulullah tuh guru. Walaupun di sana ada kutub, ini guru yang deketin kita ke Rasulullah. Di sana ada kutub lagi. Guru yang mendekatkan kita ke Rasulullah Muhammad. Apalagi kalau guru kita kutub, Allah. Guru kita wali, alhamdulillah. Karunia. Lianna dzalikal amal asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena perbuatan tersebut menggembirakan asar Rasulullah, menggembirakan Rasulullah Muhammad. Tidak ada pengorbanan yang paling istimewa kecuali mengabdi. Ngabdi. Al-Habib Umar dulu sebelum ngaji beliau yang gelar karpet di pengajian. Gelar karpet. Beliau yang nyiapin kopi, udah bikin karpet, maksudnya gelar karpet, bikin kopi lagi. Ini kopinya kayak siapa? Bang Afid. Campur apa namanya? Jahe. Nyikat, ngepel, nyapu. Dulu Habib Umar. Jangan lihat kita Habib Umar sekarang ya. Allahu Akbar. Sebelum orang datang, beliau datang dulu. Panas, terik, luar biasa. Bersihin tuh karpet, beliau yang nyiapin tempat duduknya guru, dibersihin, nyiapin minuman guru, nyiapin, bahkan teman-temannya disiapin minumnya. Pernahkah kita seperti itu? Ilmu belum sampai ke situ. Ilmu nggak bakal, rahasia ilmu nggak bakal sampai kepada orang yang tidak berkhidmat. Apalagi orang-orang malas, nggak ada. Wusulul ilm, sampainya ilmu kepada orang yang hatinya bersih. Di antara syarat orang hatinya bersih, ngabdi sama guru. Makanya disebut guru adalah soko. Soko disebut dengan soko guru. Bisa paham jamaah? Paham nggak? Paham. Kalau udah paham tinggal ngamalin. Nah, proses pengamalannya ini, Allahu Akbar, pengamalannya ini yang Masya Allah, Allahu Akbar, walillahil. Tapi Allahu Akbar dulu baru walillahil hamd. Nggak ada walillahil hamd kemudian Allahu Akbar. Nggak jadi terpuji sebelum dia gemakan takbir. Takbir itu perjuangan. Tadi Ustaz Taufik Hidayat sudah ngambil kacamata. Kalau nggak ada di Ustaz Taufik Hidayat, depannya siapa?
Taufik juga. Ayo, ini kasih. San, kasih Papa Pu. Sudah datang, alhamdulillah. Ini San. Sayyidina Umar. Ayo. Kacamatanya yang gelap. Pak Taufik. Abah Taufik kasih kacamatanya. Oh minus. Perlunya apa? Plus. Ini Piki. Nanti lagi pura-pura minus lagi. Bilang aja plus. Ya, qasidah. Adzan dulu, San, adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة
حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Ala bizikrillah. Ala bizikrillah. Kenapa? Ala bizikrillah tatma'inna. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا 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 الله. الله 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 الله